की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। रामेश्वर महादेव की जय। मोढ़े बोलू जमा अरे मन हाथे नान पर हाँ बजे पण मोटपनी मजा अरे मन कड़वी लागे कागरा पण करणी ने काने जसे अने तारा अंतर नो बाज પછી જવા નહીં દેજલાજ એ મોટો કરોડો વાપે માં ભગવતી જ્યોતિ પડંબા જોગીદંબા આદ્યંબા ઈશ્વરી ભજનં જડંબા ચંદ્રબંબા તેજદંબા તુકરી होते हताकं भजयनाकं वीरहाकं मने हे जगदंबा चरणों मारा जो मने तारा भरोसे छु अंगाधिकार जो मने हे जगदंबा चरणों मारा जो मने राख जो मने तारा भरोसे छु अंगाधिकार जीवन सफर मारी हूँ मान रागो काम क्रोध मोह रात दीन जाड़ता परमेश्वरी परमेश्वरी बचावने संभालने मने परमेश्वरी बचावने संभालने मने तारा भरोसे तू भगवान तारजे मने तारा भरोसे तू भगवान तारजे मने दया करीने देवी दर्शन आपजो दया करीने देवी दर्शन आपजो अवतार आद्य शक्ति मारो सुधार दो अवतार आद्य शक्ति मारो सुधार दो दरबार तारो स्वरी दरबार तारो स्वरी बता दे मने दरबार तारो स्वरी बता दे मने तारा भरोसे तू भगवान तारजे मने तारा भरोसे तू आवाज तारजे मने जगदंबा चरणों मारा जो मने तारा भरोसे तू भगवान तारजे मने तारा भरोसे तू भगवान तारजे मने जगदंबा चरणों मारा जो मने जगदंबा चरणों मारा जो मने
તારા ભરોસે તું હમારી તારે જય અંબે જય વિંધ્યવાસિની દયા કરીને દેવી દર્શન આપજો અવતાર આદિશક્તિ મારો સુધારજો દયા કરીને દેવી દર્શન આપજો અવતાર આદિશક્તિ મારો શિવ ભગવતી મારી ભૂલોની ક્ષમા આપજો કોટી કોટી વંદન મારા સ્વીકારજો ભગવતી મારી ભૂલોની ક્ષમા આપજો કોટી કોટી વંદન મારા સ્વીકારજો વચનમાં પહોંચાય છે મને તારા ભરોસે તું અમારી તારે મને તારા ભરોસે તું ભવાની તારે મને ભવસાગર તરીએ ભજન એક અંબાનો કરીએ ભજન એક અંબાનો કરીએ અમર નથી કાયા રે જીવ તારી અમર નથી કાયા રે ભજન માધવરે આવો મોગલ બસરારી માધવરે આવો મોગલ બસરારી મોગલ બસરારી ઓખાદરવારી મોગલ બસરારી ઓખાદરવારી માધવરે
जारी तनु पे जारी नोट बुदारी दोरारी जारी में नोट बुदारी दोरारी को बिहारी कागल भारी हनकारी दोसारी बुद्धि में बारी कायम काली संस्कारी सुरारी बुद्धि में बारी कायम काली संस्कारी सुरारी ओ काली देव गधारी ओम मातु संस्कारी ने मारी ओम मातु संस्कारी ईश्वरी वदनंदरम माता ब्रह्माते होते हताकं वीरहाकं बलयदाकं पावि यजमानस्यावल रमणी मानास्यावल અમૃતભાઈ મચ્છુભાઈ માવાશ્રી ખડકી અમૃતભાઈ નાનોભાઈ ને વિનંતી કરી ઉપર આવ્યા સ્વાગત માટે વિનંતી કરી કે આવો સ્વાગત માટે રમેશભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ પલસાણા ગાંડાભાઈ હળપતિ પલસાણા मात की जय। काली माँ भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदंबा मारी विंध्यवासिनी भगवती कबर निवासिनी एम के तने निर्वंश में जवा दो गोरस रस में ग्रास दे आपू तो महाची है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त पवित्राण परायणे
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा आइए हनुमंत विराजिए कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गावी धरो पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अपना मात पिता की मंगलमय मंगलहारी मंगलमय मंगलहारी मंगलहारी सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी ताली भरता जाओ અને જગદંબાને યાદ કરતા જાઓ મારા તમારા જીવનની અંદર ખૂબ સરસ મજાના દિવસો આવ્યા છે પરાંબા ભગવતી જગદંબાનું ભજન બહુ નસીબદાર હોય એને જગદંબાનું ભજન કરવાનો અવસર મળતો હોય મને ગાતા જાઓ તાળી પાડતા જાઓ अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना सदा हरि भजन जगत सब सपना कहूँ मैं अनुभव अपना कहूँ
વિશેષ કઈ નહીં કહેતા. દેવી ભાગવત નવાહન પારાયણ એનો આજ ત્રીજો દિવસ, અને આ ત્રીજા દિવસની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરવો એ પહેલા પ્રેમપૂર્વક રોજના આપણા નિયમ પ્રમાણે, કથાના ક્રમ પ્રમાણે ઘોર કલિકાલ ચાલે છે, જેટલું પણ બની શકે એટલું માં ભગવતી પરાંબાનું ભજન કરી, એ ભજનનું ભાતું બાંધી અને ત્યારબાદ આપણે આજની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરીશું. તો પ્રેમપૂર્વક તાળી પાડતું જવાનું અને સાથે જોડાતું જવાનું. તાળી પાડવામાં હજી ગવર્મેન્ટે કોઈ ટેક્સ મૂક્યો? મને એકવાર એક ભાઈ એવું પૂછતા હતા કે દાદા, હું વર્ષોથી તમને જોઉં છું, તમારા શરીરમાં કોઈ પરિવર્તન નથી, તમે આમ વધ્યા કે નથી તમે આમ વધ્યા, તો એનું કારણ શું? તો ભાઈ જો મને જેટલું સમજાયું છે એટલું હું તને કહું કે જયારે બી ભજન આવે, જયારે બી કીર્તન આવે, હું તો અંદરથી નાચતો હોઉં છું, એટલે મારું નથી આમ વધતું કે નથી આમ વધતું. સમજાય છે? અને જ્યાં સુધી તમારું અંતર નહીં નાચે ને ત્યાં સુધી મજા નહીં આવે. જ્યાં સુધી તમારા અંદર બેઠેલો પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વરી એને નહીં ગમે ત્યાં સુધી સામેવાળાને નહીં ગમે વાલા. એટલે જયારે ગાવાનું આવે તો પ્રેમથી ગાઈ લેવું, અને જે અહીંયા તાળી પાડે ને એને જગતમાં ક્યાંય તાળી પાડવાનો વારો આવતો આ પછી સારી વાત તમારી. એટલે પ્રેમપૂર્વક બે હાથ ઊંચા કરી અને જગદંબાને યાદ કરતા જઈશું અને માતાજીને કહેવાનું. શું કહીશું માતાજીને? જય અંબે બોલ તો તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે તો તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે તારું એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં ઉદ્ધાર છે, એમાં કલ્યાણ છે, એમાં ઉદ્ધાર છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં દેવભાન છે, એમાં કલ્યાણ છે, એમાં દેવભાન છે. માતા પિતાને હાથ જોડો તારું એમાં કલ્યાણ છે. માતા પિતાને હાથ જોડો તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે તારું એમાં કલ્યાણ છે.
परम मंगलमय तो स्मरणीय पूज्य पिताजी अकारण करुणा करुणालय भक्तवांशा कल्पतरु परांबा मां भगवती जगदंबा देवी भागवत महापुराण नवान्न पारायण આપણે જ્યારે સાંભળી રહ્યા છીએ ત્યારે આ કથાના અમારા મુખ્ય યજમાન મોહન નિવાસ એટલે કે શ્રી નારાયણભાઈ એમ પટેલ સમગ્ર નારાયણભાઈનો પરિવાર સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ભગવાનજીભાઈ પટેલ સ્વર્ગસ્થ લક્ષ્મીબેન મોહનભાઈ પટેલ સ્વર્ગસ્થ દિલીપભાઈ મોહનભાઈ પટેલ સ્વર્ગસ્થ મંજુલાબેન નારાયણભાઈ પટેલ તેમજ સાથે સાથે અમારા મજલેશભાઈ અમારી અંકિતાબેન અમારો અધવ અમારી બાની રેયાંશ શ્વરા ઈશાની વેદાંશી આ સમગ્ર પટેલ પરિવારના આપ સૌને જાદા કરી અને જય અંબે જય જલારામ. આજની આ ત્રીજા દિવસની કથામાં આપણે સૌ નિમજ્જન કરીએ છીએ ત્યારે સમસ્ત નારાયણભાઈના આમંત્રણને માન આપી અમારા સ્નેહને ભાજન બની અને જે કોઈ ભાવિક ભક્તો ભાઈઓ બહેનો બાળકો જે પણ કથામાં પધાર્યા છે સૌનું આપણે વાણીના ફૂલડાથી સ્વાગત કરીએ. વાલા કુટુંબીજનો, જોત જોતામાં સમય મારા તમારા હાથમાંથી જતો રહે છે. ક્યાં 3-3.5 કલાક નીકળી જાય કઈ ખબર પડતી. 3-3.5 કલાકની ક્યાં વાત કરીએ વાલા, બહુ લાંબુ વિચારીએ. આધ્યાત્મિક અર્થઘટન જો કરીએ
તો આમાં કોઈને 50, કોઈને 60, કોઈને 70 ક્યાં ગયા એ કઈ ખબર પડી. પણ તમે બધા બહુ નસીબદાર છો અને આ આમનું બહુ ભાગ્યશાળી છે વાલા. આ સમગ્ર તમારું પલસાના ગામ એ બહુ જ ભાગ્યશાળી છે. કારણ કે અહીંયા રામેશ્વર દાદા, અહીંયા મા જળદેવી, કેટલા દેવીઓના મંદિર, કેટલા પરમાત્માના મંદિરોએ તમને જવાનો અવસર મળે વાલા. અને માં 9 દિવસ દરમિયાન સાક્ષાત માં અંબાનું ધામ એટલે કે આ મોહન નિવાસ એ 9 દિવસ દરમિયાન સાક્ષાત માં પર અંબાનું ધામ બની ગયો છે. અને રોજ તમે અહીંયા આવો છો દર્શન કરવા માટે. તો આ દેવી ભાગવત નવાન્ન પારાયણ. અને ગઈકાલે આપણે જે કથા તરફ જ્યાંથી કથાને રોકી હતી એ પ્રસંગને પુનઃ પાછા યાદ કરીએ. ગઈકાલે આપણે કથાની અંદર જોઈ ગયા કે વેદવ્યાસજી મહારાજ એક ઘૃતાચી નામની એક અપ્સરા અને ઘૃતાચીને જોઈ અને સમય જતા આ ઘૃતાજી પણ શુકી એટલે પોપટીનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને બરાબર એ જ સમયે વેદવ્યાસજી મહારાજ એમનું દિવ્ય તેજ એ અગ્નિકુંડની અંદર પડ્યું અને એ અગ્નિકુંડની અંદરથી સાક્ષાત સુખદેવજી મહારાજ જે અયોનિજ છે, કેવા છે? અયોનિજ, અગ્નિકુંડમાંથી અથવા તો અરણી મંથનમાંથી જેમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે એવા સુખદેવજી મહારાજ. ગઈકાલે આપણે એમના પ્રાગટ્ય સુધી કથા જોઈ ગયા. અને જેવું સુખદેવજી મહારાજનો પ્રાગટ્ય થયો એટલે તમામ દેવતાઓએ દુંદુભી વગાડ્યા, પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી. સાક્ષાત માં ગંગાજી આવ્યા અને ગંગાજી આવી અને એને પોતાના ગંગા જળ દ્વારા એ સુખદેવજી મહારાજ ઉપર અભિષેક કર્યો છે એવું દેવી ભાગવત લખે. આમ ગંગાજી અભિષેક કર્યો. સમય પસાર થયો. સમય જતા જતા ધીરે ધીરે કરતા સુખદેવજી મહારાજ મોટા થવા લાગ્યા. અને દેવી ભાગવત વેદવ્યાસજી મહારાજની કલમ ચાલે કે 8 વર્ષના સુખદેવજી મહારાજ થયા. સુખદેવજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, બાળપણ વ્યતીત થયું, સમય આગળ પસાર થયો અને 8 વર્ષના સુખદેવજી મહારાજ થયા. એટલે વેદવ્યાસજી મહારાજે એ સુખદેવજી મહારાજના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા છે. અને ત્યારબાદ સુખદેવજી મહારાજને ભણવા માટે મોકલ્યા છે. સુખદેવજી ક્યાં ભણવા ગયા છે એનું વર્ણન અહીંયા કર્યું છે કે આ સુખદેવજી મહારાજ એ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ એમની પાસે ભણવા માટે ગયા છે. ભણી ગણી અને હોશિયાર થયા સુખદેવજી મહારાજ અને 25 વર્ષે ભણી અને ઘરે પરત પધાર્યા એવું અહીંયા લખ્યું છે કે 25 વર્ષે સુખદેવજી મહારાજ ભણી ગણી અને ઘરે પરત આવ્યા, ઘરે પધાર્યા. અને ઘરે આવીને સુખદેવજી મહારાજ એના પિતા શ્રી વેદવ્યાસજીને વંદન કરે છે કે હે પિતાજી, આપના આશીર્વાદથી મારો વિદ્યા અભ્યાસ સંપન્ન થયો. મેં અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો, મેં ગુરુજીની સેવા કરી. એટલે વેદવ્યાસજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે બેટા સુખદેવ, હવે તમે ભણી કરીને તૈયાર થઈ ગયા છો, હોશિયાર થઈ ગયા છો, તો હવે તમારી ઉંમર પણ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે હું તમારા લગ્ન કરાવવા માંગુ છું, તમને પરણાવવા માંગુ છું. એટલે સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે હે પિતાજી, હું સંસારી થવા માટે આ દુનિયામાં નથી આવ્યો, હું તો વિરક્ત છું. મારે કોઈમાં આસક્ત થવું નથી પિતાજી, મારે વિવાહ કરવા. વેદવ્યાસજી સમજાવે છે, સુખદેવજી વિવાહ માટે ના પાડે છે. સુખદેવજી કહે છે કે પિતાજી, માણસ લોખંડના પાશમાંથી છૂટી શકે છે, માણસ લોખંડના પાશમાંથી છૂટી શકે છે,
અનેક બંધનોમાંથી માણસ છૂટી શકે છે, પણ હે પિતાજી, માણસ એ આ સ્ત્રી રૂપીઓ જે સ્ત્રી રૂપી જે બંધન છે એમાંથી આજ સુધી કોઈ છૂટી શક્યું નથી. માટે મારે વિવાહ કરવા, મારે આ બંધનમાં પડવું. વેદવ્યાસજી કહેવા લાગ્યા કે તમારી વાત સાચી છે, પણ પરણવું તો પડશે. પરણ્યા વગર કેમ રહેવાશે? અને આમ પણ બહુ મજાની વાત કે જ્યાં સુધી તમારી લગ્ન ન લાગે ને, જ્યાં સુધી તમારી લગ્ન ન લાગે ત્યાં સુધી લગ્ન કેમ થાય વાલા? એટલે કોઈની સાથે લગ્ન લગાડવી તો પડે. વેદવ્યાસજી સમજાવે છે, સુખદેવજી મહારાજ ના પાડે છે. એ બધી જ વાત સાચી, પણ ધન્ય ગૃહસ્થાશ્રમ, આપણે ત્યાં 4 આશ્રમની વાત બતાવી છે. એની અંદર ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ એ શ્રેષ્ઠ બતાવ્યો છે. માટે વિવાહ તો કરવા, લગ્ન તો કરવા સુખદેવજી ના પાડે છે, વેદવ્યાસજી સમજાવે છે. અને આ બાજુ વ્યાસજી એમ કહેવા લાગ્યા કે હે સુખદેવજી, મોટા મોટા ઋષિઓને તમે જુઓ. અત્રિ ઋષિ એ પણ માં અનસુયા સાથે, એ પણ માં અરુંધતી સાથે પરણ્યા. માટે લગ્ન તો કરવા જ રહ્યા. અને આગળ એમ કીધું વેદવ્યાસજીએ કે હે સુખદેવજી, મારા પિતા અને તારા દાદા પરાશર એ પણ મત્સ્યગંધા સાથે પરણ્યા. હમણાં આગળ એની કથા આવે છે, ઘણું સમજાવે છે, પણ સુખદેવજી માનતા. એટલે સુખદેવજી હઠ પકડવાલા, એટલા માટે આનો વિસ્તાર કરું છું. અને આમ પણ તમારા બાળકો મોટા થઈ ગયા હોય અને જો તમે એના માટે થઈ અને યોગ્ય ને ઉત્તમ પત્ની જો તમારે જોઈતી હોય, કેવી પત્ની કે રોજ એ પત્ની તમે કયો એટલું જ કરે, સાસુમાં કે એટલું જ કરે, બોલો. પણ એના માટે શું કરવું પડે? તો એના માટે રોજ કથા